बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, जिन्हां दे शहीदी साके दिहाड़े चल रहे ने और अनेकों सिखां दियां शहादतां इन्हां दिनां दे विच होईयां ने ते मैं आप जी दे सन्मुख इन्हां शहीदी साकियां दा पिछोकड़ रखां कि शहीदी साके क्यों होए, की कारण सी। सतगुरु दे दर तो बख्शिश कीती हुई फतेह प्रमाण करनी। कोई भी रसना वांझी ना रहे, गज वच के बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की बख्शिश महरामू सदका साल 2 साल या 4 साल या 10 साल की टक्कर का नतीजा नहीं सी शहीदी साके, बल्कि ये टक्कर धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी तो शुरू हुई, आरंभ हुई और पुश्त दर पुश्त चलती रही। और इन्हां शहीदी साकियां का कारण इको ही सी, जालम वालों जुलम करन दा, सिखां उत्ते तशद्दद करन दा कारण इको ही सी कि धर्म की आवाज़ नूं, सच की आवाज़ नूं बंद करना। और जे सिखां ने शहीदी साके प्रवान चढ़ाए ने, शहादतां दित्तियां ने, ते इन्हां दा कारण सी सच की आवाज़ नूं बुलंद करना। एक पासे दुश्मन सच की आवाज़ नूं बंद करना चाहुंदा ते दूजे पासे पातशाह सच की आवाज़ नूं बुलंद करना चाहुंदे ने। ये शहीदी साके इस करके होए। ते आओ मैं बात करा इस तो पहला जितने भी हाजरीन सत्संगी जन हाजरियां भर रहे हो, गुरु चरणा च लवाओ हाजरियां, मन बिरतियां करो एकागर, रसना करो पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक बार फिर बख्शो आसीस, उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। धन गुरु नानक पातशाह महाराज जदों इस संसार के अंदर आए तो उस वेले संसार का जो वातावरण वेख्या, माहौल वेख्या, राजियां दे कर्म वेखे, प्रजा दे कर्म वेखे, तो उस वेले हालात वेखदे होया सतगुरु जी ने गल कह दी, राजे शी मुकद्दम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नेंदा पायण घाओ, रत पित कुत्ते हो चट जाओ। राजेशी मुकद्दम कुत्ते, क्या राजो तुसी कुत्तियां वांगो, जिवें कुत्ता नोच नोच के खांदा है उस तरह तुसी नोच नोच के प्रजा नूं खा रहे हो। नाल ये गल भी कह दी, सच की आवाज़ नूं बुलंद करदियां होया, कलकाती राजे कसाई धर्म पंग कर उड़रिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही कै चढ़िया। कलकाती राजे कसाई कि जिन्हां राजियां ने प्रजा नूं सुख देना सी, है राजिओ तुसी कसाई बने हुए हो, तुसी प्रजा नूं नोच नोच के खा रहे हो, तू प्रजा नूं वढ़ रहे हो, तुसी लोकां दा गला वढ़ रहे हो। तुसी ये आवाज़ बुलंद कीती सतगुरु जी ने, ते इस आवाज़ नूं सुनदियां होया राजे दरबारी जितने भी सन सारे लोहे लाखे होए। गुरु नानक पातशाह महाराज जी नूं बाबर ने जेल दे विच पा दिता। बाबे की टक्कर जिहड़ी बाबर के दे नाल होई, पहली टक्कर, और इस टक्कर दे कारण सतगुरु जी नूं बाबर दी जेल दे विच रहना पिया, चक्कियां पीसणियां पईयां। सच दी आवाज़ नूं बुलंद कीता सतगुरु जी ने। इस तो अगे टक्कर जिहड़ी होई वो मेरे गुरु अंगद साहब महाराज जी की हुमायूं दे नाल टक्कर हुई। जदों हुमायूं चप्पड़ चीड़ी के मैदान विचों हार खा के सतगुरु के दरबार के अंदर पहुंचे है, तो गुरु अंगद साहब महाराज उस समय कुश्तियां करवा रहे हैं नौजवानों नूं, अखाड़े दे विच ने। और हुमायूं ने वेख्या कि मेरे वाल वेख्या नहीं, गुरु अंगद साहब ने समय के बादशाह की इन्हां दे परवाह नहीं की। उस वेले कृपान धू लई है। जदों कृपान धोई है गुरु अंगद साहब जी के खिलाफ, तो गुरु अंगद साहब जी बोले कि ऐ हुमायूं तेरी कृपान चप्पड़ चिड़ी के मैदान विच कित्थे सी, जदों शेर शाह सूरी तेरे सामने खड़ा सी, उदों तेरी कृपान खुंडी क्यों हो गई सी, की कारण है, उदों तेरी कृपान कित्थे गई सी।
ਅੱਜ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢਦਾ, ਅੱਜ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧੂਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਤੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹਿਮਾਯੂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਹਿਮਾਯੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਤ ਤੀਜੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਉਧਰ ਬਾਬੇ ਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੱਕਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਯਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਟੱਕਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫਰ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਫਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਟੱਕਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਯਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਯਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਚੰਗੇਜੀ ਖਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਲਿਆ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ 3.5 ਮਣ ਦੇਹੋਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲਿਖਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ ਆਪਨ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਲ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਓ ਨਾਹੀ। ਇਬ ਲਾਗੇਗੀ ਤਿਖਾ ਮਹਾਨੀ, ਦੇ ਗਿਨ ਲਾਖ ਦੇਹੋ ਤਵ ਪਾਨੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ, ਜਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੰਗਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ।
1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲੱਖ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਵਿਆਕੁਲ ਛੁਦਤ ਬੋ ਜਬੈ ਦੇ ਗਿਣ ਲਾਖ ਦਿਓ ਭੋਜਨ ਤਬੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਗਿਣ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਲ ਦੇਣਾ ਰੋਟੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਰੱਖਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦੂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਨਲ ਕੂਪ ਖੂਹ ਲਵਾਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਅੰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਦੇਗ ਉਬਾਲੀ ਗਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਗ ਉਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਸਨ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਕਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖ ਅੱਜ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਓ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਹੰਡਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੇਖੋ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਰੋਣ ਹਾਕਾ ਨਾ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ 2 ਕੰਮ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਰੋਇਆ ਬੀਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਧਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਧਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਫਲ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਹੁਤੀ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਅਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ 2 ਫਲ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੇਰਾ ਬੇਰਾ ਕਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅੱਧ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦੇਣਾ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੀਜ ਮੈਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੰਸ਼ 'ਚੋਂ 5 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, 5 ਸੀਸ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਵੇਖੀਏ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿਛੋਕੜ ਲਿਆ ਕਿ ਟੱਕਰ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ।
ਸਾਕਿਆ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਟੱਕਰ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੇ ਇਉਂ ਫੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਸੀ, ਚੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਦ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕੁੱਟੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੂ ਸਾਰੀ, ਫੁੱਟੇ ਰੁੱਤ ਜਦੋਂ ਬਹਾਰ ਅੰਦਰ। ਅੱਧ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਚਿਣ ਦੇਵੇਗਾ ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰ। ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਇਸ ਤੇ, ਲਾਗੇ ਖਿਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਟੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੱਗੀ ਔੜ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਲੀ ਭੂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਤਝੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਮੈਂ ਪਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਖੂਨ ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਰੱਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲੀ ਪੂਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਯਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਿਛੋਕੜ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਵੰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੋ, ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ। ਪਿਆਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਯਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਯਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਪਰ ਖੂਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੀ। ਯਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੱਗ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਿਆਰਿਓ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਦੁਨੀਆ ਲੋਈ ਲਾਖੀ ਹੋਈ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਤਪੀ ਹੋਈ ਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਨਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਨਾ ਤਪ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਨਿਤਿਆਈ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਈ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਠੰਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਪੀ ਹੋਈ ਏ, ਅੱਗ ਤਪੀ ਹੋਈ ਏ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੋ ਠੰਡਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਰੁੱਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਦਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਠੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਲੋਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਚਾਂਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਕਾਮ, ਸ਼ੀਤਲ ਥੀ ਵਈ ਨਾਨਕਾ, ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਤਤੀ ਲੋਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਦਰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡੋਬਣਾ। ਪਾਪ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਅੰਤ ਛਾਲੇ ਸਰੀਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ।
ਹੋਰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਲੋਹੇ ਲਾਖੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਸਨ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੰਝੂ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਕਈ ਇੰਨੇ ਲੋਹੇ ਲਾਖੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਟੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰੋੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਪਰਵੱਟੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਵੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਫੋੜਾ ਫਟ ਗਿਆ ਔਰ ਫੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਉੱਠੀ। ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖ ਵੀ ਸਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੂੰਦ ਪੂੰਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਘਰ ਨਾ ਪੀੜਿਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੂੰਝ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਖੂਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਕੜ ਲਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਪਿਆਰੋ, ਇੱਕ ਵਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਰਕੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਵਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਪੁਸਤਕ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਹੀਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, एक फूल अगर चाहे तो गुलिस्तां बन जाए, एक फूल अगर चाहे तो गुलिस्तां बन जाए, एक बूंद अगर चाहे तो तूफान बन जाए, एक खून के कतरे में तो तासीर है कि किसी कौम की तारीख का अनवान बन जाए। कौम का इतिहास लिख जाती है एक बूंद, ते सच जानियो गुरु अर्जन साहब जी की धरती ते गिरी हुई बूंद खून दी, वो कौम का इतिहास लिख के चली गई। एक लड़ी शहीदां दी खड़ी करके चली गई, और फिर लड़ी अगे चलती रही शहीदां दी, शहीद सामने आउंदे रहे। सच की आवाज़ नूं बुलंद करन दे लई टक्कर हुई जहांगीर दे विच और गुरु अर्जन साहब दे विच, फसवीं टक्कर, जिहदे करके शहादत देनी पई गुरु अर्जन साहब नूं, और इस सच की आवाज़ नूं बुलंद करन लई शहादत दित्ती। और जहांगीर ने सच की आवाज़ नूं दबाउण दे लई इह शहीदी कीती। पर अंत जहांगीर उसकी पत्नी नूरजहां धर्म दे नाल जुड़ी हुई सी, रब दे नाल जुड़ी हुई आत्मा सी। उन्हें हा दा नारा मारिया और बड़ी लोही लाखी हुई जहांगीर ते कहन लगी, तू एक बेदोशे ने जेल च पा दिता है, एक बेदोशे नूं तत्ती तवी ते बिठा दिता ही। आने वाला समा ऐसा होएगा कि तेरी कुल नेस्त नाबूद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फकीरां दी बददुआ नाल है, फकीरां दी बददुआ नाल है। और फकीरां नूं पूजन वाला सी, पर गुरु अर्जन साहब की प्रभुता तो लोहा लाखा होया, गुरु अर्जन साहब नूं शहीद कर बैठा, गलती कर बैठा। फिर नूरजहां दे नाल जहांगीर गुरु हरगोबिंद साहब दे कोल आया, माता गंगा जी दे कोल आया, माफी मंगी ते तां माता जी ने माफ किया, गुरु हरगोबिंद साहब ने माफ किया। बाद मित्रता भी रही। इतिहास विच वेखदे हां ना कि जदों आगरे की धरती ते जहांगीर दे नाल गुरु हरगोबिंद साहब पहुंचे ते उत्थे एक घाई भी पहुंचदा है, जिहड़ा जहांगीर दे खेमे चला जाता है, भुलिया होया। पर बाद ही जहांगीर उन्होंने तोड़ता गुरु हरगोबिंद साहब वाले पासे। मित्रता भी रही, माफ भी किया जहांगीर। पर यह फसवीं टक्कर इत्थे समाप्त नहीं हुई, इत्थे समाप्त हो गई। गुरु हरगोबिंद साहब आए, 4 जंगा लड़िया गईयां, मुगल हुकूमत और गुरु हरगोबिंद साहब दे विच 4 जंगा हुईयां, और चारे दी चारे जंगा सच की आवाज़ नूं दबाउण दे लई कीतियां गईयां, पर सतगुरु ने चारे जंगा विच जित प्राप्त की। चारे जंग मुगल हारे, सच की आवाज़ नूं दबाउणा चाहते पर सन, पर आवाज़ बुलंद हुई।
ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਈ। ਕਿਹੜੀ? ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है मगर हयात की रफ्तार कौन रोकेगा। फशीलो आतश आन बहुत बुलंद सही, लोहे ते अग दी दीवार ते तुसा खड़ी कर लई। मेरी आवाज नूं दबाण लई, सच दी आवाज नूं दबाण लई, पर सच दी आवाज नूं भी तुसी लोहे दी दीवार ते अग दी दीवार नाल बंद नहीं कर सकोगे। ये आवाज बुलंद रहेगी, ये आउंदी रहेगी, मेरे जान तो बाद उठती रहेगी। फशीलो आतश आन बहुत बुलंद सही, वक्त की तलवार कौन रोकेगा। मेरे ख्यालों की परवाज रोकने वालों, गुरु हरगोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। गुरु हरगोबिंद की तलवार को कौन रोकेगा आने वाले समय। गुरु हरगोबिंद साहब नाल फसवीं टक्कर हुई, 4 जंग सतगुरु जी ने जिते और 4 मुगल हारे, 4 जंग। ये टक्कर इत्थे खत्म नहीं हुई, इत्थे खत्म नहीं हुई, ये पुश्त दर पुश्त चलती रही, पुश्त दर पुश्त चलती हुई अगे गुरु तेग बहादुर साहब तक पहुंची। गुरु तेग बहादुर साहब दे कोल पंडित किरपा राम ते होर पंडित चल के आए ते उस वेले बाल गोबिंद राय जी वो पहुंचे ने। भरी सभा सारा इतिहास असा सुनिया, सिर्फ मैं इस करके दोहरा रहा कि टक्कर क्यों हुई, ये साके क्यों होए, कारण की सी इहदा, पिछोकड़ की सी इहदा। एक 2 साल का नतीजा नहीं सी ये शहादतां, ये 4 साल का नतीजा नहीं सी, ये 10 साल का नतीजा नहीं सी। ये तो गुरु नानक साहब तो शुरू हुई 1469 तो अखीर 1699 तो बाद भी ये चलती रही 1708 तक। 1708 ते भी नहीं खत्म हुई गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी शहादत ते, उस तो बाद भी सिखां नूं शहीदियां देणियां पईयां। बाबा बंदा सिंह ने, महाराजा रणजीत सिंह ने, होर भी कई ने। भाव ये टक्कर पुश्त दर पुश्त चलती रही, अज भी चलती पई है। अज भी सरकारां सच दी आवाज़ नूं बंद करना चाहुंदियां ने, पर सिख नूं बुलंद रखना चाहते हैं। सिख दीवा जलदा रखना चाहते हैं, सरकारां बुझाना चाहदियां ने सिक्की दा दीवा, पर नहीं बुझा नहीं सकियां, यतन कर रहे हैं अज तक। अज भी औरंगजेबी सोच है संसार के अंदर। गुरु तेग बहादुर साहब नूं जदों खड़ा किया गया दिल्ली के चांदनी चौक दे विच, इधर पंडित किरपा राम पहला सतगुरु कोल आए, बाल गोबिंद राय जी ने कहा कि सतगुरु जी आप जाओ सीस देण लई, ते किसी ने कहा कि बाल गोबिंद राय पिता नूं तोरण ते लगे हो, पर एक यतीम दा जीवन किहो जिहा हुंदा है, किसी यतीम नूं पुछ के वेखो पहला, जिहदा बाप दा साया सिर ते ना होवे उहनूं पुछ के वेखो पहला। ते सतगुरु ने बड़ा सुंदर जवाब दिता सी। सतगुरु ने बड़ा सुंदर जवाब दिता सी, कहण लगे ओ परिपूर्ण परमात्मा जिन्हें माता दे गर्भ दे विच मेरी रखिया कीती। आपां पढ़दे हां ना, मात गर्भ मैं आपन सिमरन दे तै तुम राखण हारे, पावक सागर था लहर में तारो तारण हारे। कि माता दे गर्भ दे विच ही रखिया करन वाला परमात्मा है, हर एक इंसान की रखिया करदा। सतगुरु कहण लगे जिन्हें 9 महीने मैनूं गर्भ दे विच रखिया है माता दे, जिथे मां दा हथ नहीं सी पहुंचदा, जिथे पिता दा हथ नहीं सी पहुंचदा, जिथे भैण भरावां दा हथ नहीं सी पहुंचदा मैनूं रिजक देण लई, उत्थे भी परमात्मा ने रिजक दिता है, उत्थे भी मेरी रखिया कीती है। जिस अग दे विच लोहा पिघलाया जा सकता है, उस तो वध अग माता दे गर्भ दी है, उस अग दे विचों मैनूं रब ने बचा के रखिया है। प्रतिपाल माता उदर रखे लगन देत ना सेक, सोई स्वामी यहाँ रखे बूझ बुध विवेक। ते उत्थे सतगुरु जी ने बड़ा सुंदर वचन दिता है, जिसने राखा गर्भ में 9 महीने जोए, अब तो है 9 साल के क्यों ना सहाई होए। हुण ते मैं 9 साल दा, हुण ते अवस्था 9 साल दी, हुण नहीं मेरी रखिया नहीं करेगा। जे पिता चलिया तो उस तो बाद वो परमात्मा पिता जिहड़ा मेरी रखिया नहीं करेगा, मेरी प्रतिपालना नहीं करनगे। कहले जे मैं अपने आप नूं बचा ला, अपने आप नूं यतीम होने तो बचा ला, ते जितने संसार दे बच्चे ने ये यतीम हो जाणगे। ते मैं चाहुंदा कि मैं यतीम होवां, पर सारे संसार दे सिर ते पिता दा साया बनिया रहे। ऐसा कोई गुरु नहीं होना यतीम होवा। प्रवान कर लिया। ते सतगुरु की कहंदे ने पंडितां नूं, जाओ बच्चिओ घरी जाओ, जिंद दे के सत बचांगा मैं, हिंदू धर्म दे दीवियां अंदर तेल अपने लहू दा पांगा मैं। पाया देश दियां जड़ां विच लहू उसने,
हिंदुस्तान दा बाग ताइयों ता फल रहा है, हिंदू धर्म दे दीवियां अंदर अज भी खून तेग बहादुर दा बल रहा है। अज भी खून तेग बहादुर दा बल रहा है, वेख्या जाए। अज भी कोई ये नहीं कह सकता कि खून नहीं पाया गुरु तेग बहादुर साहब ने, पाया। पर वो कहते ने ना, कोई एहसान फरामोश होवे तो एहसान भी भुल जाता है, तो शायद एक कौम भी एहसान भुल चुकी है। ताइयों किसी ने प्यारे ने बड़ा सुंदर कहा सी कि ए कौम, तेरी खातर गुरु तेग बहादुर साहब ने शहीदी दी है, तो तेनों ते मंदिर जाके सब तो पहला गुरु तेग बहादुर साहब की जय कहनी चाहिए है। टल खड़काउन तो पहला गुरु तेग बहादुर साहब को नमस्कार करनी चाहिए है, जिदे करके हिंदुस्तान की होंद अज संसार के अंदर है। नहीं तो हिंदुस्तान मुगलिस्तान होंदा, इहदा नाम कुछ होर होंदा इतिहास दे विच। सच जाने गुरु तेग बहादुर साहब की फसवीं टक्कर औरंगजेब दे नाल हुई है। सतगुरु ने शहादत दे दी है, सच की आवाज़ को बुलंद रखा है। ये अगे चल के फसवीं टक्कर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तक पहुंची है, शहादत तक पहुंची है। तो बच्चों ने अपन शहादत दीवारों में खड़े होके और चमकौर की जंग में दित्तियां ने। मैं कह के आप जी तो खिमा चाहांगा, कल सवेर की हाज़री फिर मैं आप जी के सन्मुख करांगा शहीदी साका किवें वापरिया, की कारण सन। 7 महीने के घेरे के अंदर, 7 महीने के घेरे के अंदर हुण इतिहास ये गल कहदा है कि उत्थे प्रसादी हाथ गुरु जी के कोल सी। प्रसादी हाथी आप सुनते हैं ना, उन्होंने दे कोल सी, जिहदे च बहुत सारियां करामातां सन। सतगुरु के चरण भी आप धोया करदा सी, पानी का गड़वा लिया के। सतगुरु ते आप चौर क्या करया करदा सी, और कई करामातां उहदे विच सन। सतगुरु के इशारे ते नचिया करदा सी, सतगुरु के इशारे ते चलिया करदा सी। और वह प्रसादी हाथी भी 7 महीने के घेरे विच अंदर तड़फदा होया सतगुरु जी के सामने मारिया गया, मर गया, खत्म हो गया। उन्हें भी शहीदी दी है। हुण मुगलों ने इन्ना को तसद्दुद ढाया है कि 7 महीने के घेरे के दौरान पानी का रस्ता सी, पानी का मार्ग सी, जिहड़ी नदी अंदर जाती सी किले दे पानी दी, उसका रस्ता भी रोक दिता गया, वो बंद कर दिता गया कि पानी अंदरों बंद कर दिता जाए, पानी भी अंदर जान ना दिता जाए, तो अनाज भी रोक दिता जाए। हुण जिस पानी करके देही चलती है या अनाज के नाल चलती है, वो दोवें चीज़ां मुगलों ने रोक दित्तियां ने। 3.5 मन देवरी चले पानी अन, कि अनाज ते पानी रोक दिता जाएगा, ये किला छड़ जाएंगे। पर यह नहीं सन जानते कि गुरु अर्जन साहब नूं असी शहीद किया है, गिरफ्तार किया सी, 3 दिन भुखे पाने रखा सी, उन्हें ईण प्रवान नहीं की, पैसा देना प्रवान नहीं किया, तो यह सिख 6 महीने के घेरे के अंदर इन्हें तंग आ जान के किला छड़ जान नहीं। शायद वो भुल चुके सन इस गल। उन्होंने कोशिश की अनाज ते पानी रोक के, तो इतिहास कहता है कि इन्ना को तसद्दुद ढाया गया। कई सिख भुख दे नाल मरे, कई दुख दे नाल मरे, दुख दे नाल भी सिख मरे, भुख दे नाल भी सिख मरे। तो इतिहास कहता है कि 4 सिंह बाहर आउंदे सन, 2 पानी लैके अंदर पहुंचते सन, तो 2 बार शहादतां प्राप्त कर जाते सन। 4 पानी को आवे, 2 जूझे 2 पानी लियावे। 4 सिंह पानी को आवे, 2 जूझे 2 पानी लियावे। 2 जूझते हुए शहीदी प्राप्त करते सन, तो 2 अंदर पहुंचते सन पानी लैके, राशन लैके। इन्ने हालात बिगड़ चुके सन प्यारो। उस वेले 4 सिंह बाहर आउंदे सन, 2 पानी लैके पहुंचते सन, तो 2 शहीदी प्राप्त करते सन। और इन्ने को दिन औखे कट्टे सिखा ने। और मुगल हुकूमत ने कहा कि किला छड़ दो, तुहानू कुछ नहीं किया जाएगा, जिधर मर्जी चले जाओ। सिख भी कह लगे सतगुरु जी कई महीनों की भुख प्यास है, सिख भी कई चले गए ने, अकाल चलाना कर गए ने, प्रसादी हाथी भी चला गया, होर भी कई लोग हले रोग दे विच ने, दुखों दे विच ने, आप किला छड़ दो। सतगुरु कहने लगे नहीं, जिन्ना मर्जी दुख आ जाए गुरु की बाणी का पल्ला पकड़ो, जिन्ना मर्जी दुख आ जाए, जिन्नी मर्जी औखी घड़ी आ जाए, सतगुरु का पल्ला पकड़ो। कहो सतगुर है उस औखी घड़ी तो बचाने वाला होर कोई नहीं। सतगुरु की बाणी कहती है कि सिखा औखी घड़ी भी आ जाए तो उस घड़ी दे विच भी रब का पल्ला ना छड़ी, परमात्मा का पल्ला ना छड़ी। सतगुरु की बाणी का वचन पढ़ते हैं, औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाले।
ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲਗੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਰਾਮਕਾਰ ਕੀ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਾਰ। ਰਾਮ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰ ਲਕੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾਮ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਦਾ। ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਵੀ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਡੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਯੁਕਤੀ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਗੱਡੇ ਲਿਆਓ, ਘੋੜੇ ਲਿਆਓ, ਖੱਚਰ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕਬਾੜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਦ ਦਿਓ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਲੀਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਰੁਮਾਲੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੁਮਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸ਼ਲੀਲ ਦੇ ਵਧੀਆ ਰੁਮਾਲੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿਲੇ ਚੋਂ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਖੋਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੱਡੇ। ਸਿੱਖੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਗੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਆਪ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਏ ਨੇ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਛਿੱਤਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸਿੱਖੋ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਹੋ। ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਰ ਆਵੇਗੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਊ ਦੀ ਕਸਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਸਮ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਊ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਗਊ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੇਰ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਇਤਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਟੱਕਰ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਟੱਕਰ ਬਾਬੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪਿਓ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਪੋਤਰਾ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ, ਅੰਤ ਚੱਲ ਕੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਪੜਪੋਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੰਤ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸੱਚ ਕੋ ਮਿਟਾਓਗੇ ਤੋ ਮਿਟੋਗੇ ਜਹਾਨ ਸੇ, ਕਿ ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਟਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਓਗੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮੁਗਲ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਜੇ ਤਸਤ ਢਾਏ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੇਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਢੰਗ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਢੰਗ ਇਸੇ ਦਿਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੀਟ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ।
ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੇਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।